Hi, hello. I am Vimla Kumari, JLNE English Space Junior College in Kadiri. Today I am going to discuss about the poem which is taken from intermediate second year. The poem is Any Woman. Any Woman is written by Catherine Tynan. First, we are going to discuss about the poem before we have to know the details of the poet. First, about the poet. Here, Catherine Tynan, she was born on 23rd January in 1859 and she was died on 2nd April 1931. She was an Irish writer known mainly for her novels and poetry. She was born in agriculture family in Dublin and educated at a convent school in Drogheda. She wrote extensively about the domestic role of women and its importance. Her poems were first published in 1878. She went on to play a major part in Dublin literary circles. She had close association with the poet Gerard Manley Hopkins and married him. Then she moved to England. By 1931, she wrote over 100 novels, more than a dozen books of poetry, 12 collections of short stories, several volumes of autobiography, and a variety of newspaper articles. Her poem, Any Woman, is a beautiful picture of a woman in her extraordinary duties in the family. It is an inspiring poem that celebrates glory of womanhood. Next, we are going to discuss about the poem. There is a first stanza that is, I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. Here, the first line describe about she is here comparison the mother as a pillar of the house. I am, she says that here, she is the pillar of the house. Means, ఒక హౌస్కి పిల్లర్స్ ఎలా ఇంపార్టెంటో బిల్డ్ చేయడానికి కుటుంబ వ్యవస్థలో కూడా మదర్ రోల్ అండ్ ఉమెన్ రోల్ అలాగనే ఇంపార్టెంట్. ద కీ స్టోన్ ఆఫ్ ది ఆర్చ్ యామ్ ఐ. సో ఆర్చ్కున్నటువంటి కీ స్టోన్ ఎలా ఇంపార్టెంట్, సో మదర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. టేక్ మీ అవే అండ్ రూఫ్ అండ్ వాల్ వుడ్ ఫాల్ టు రూయిన్ మీ అటర్లీ. రూయిన్ మీ అటర్లీ, it is completely collapsed. What is that? Pillars of the house, house kunnatvanti pillars, keystone of the arch, arch kunnatvanti keystone, ఇవి రెండింటినీ కూడా తొలగిస్తే రూఫ్ అండ్ వాల్ సో ఎలాగైతే కొలాప్స్ అయిపోతాయో, సో హియర్ ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మదర్ని కానీ ఉమెన్ని కానీ మనం లేదు అనుకుంటే ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా అలాగనే నాశనం అవుతుంది అని ఇక్కడ మదర్ని ఈ స్టాంజాలో కంపారిజన్ చేసి క్యాథరిన్ టైనన్ గారు మనకి చెప్తున్నారు. డిస్కస్ అబౌట్ ది సెకండ్ స్టాంజా దట్ ఈస్ I am the fire upon the hearth, I am the light of the good sun, I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. So here the first line is I am the fire upon the hearth. Hearth means a area around a fireplace. Here mother role is not only important in the house but also she is the life, light and love that fills a house. So next, I am the light of the good sun, I am the heat that warms the earth. Like the sun which warms the earth, mother is the fire upon the hearth. The children feel happy in the hands of mother. So like that, which else were colder than a stone. So here, without her, without mother, the house would be lifeless and the children would not develop well. So here the stanza says that about that. The stanza says about that. So
who is poet here? Catherine Tynan. She was from Ireland. Ireland అనేది it is a cold place. So she's comparing like warm అన్నమాట. అంటే ఒక వెచ్చదనాన్ని కంపేర్ చేస్తూ మదర్ని కంపారిజన్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే ఐ ఆమ్ ద ఫైర్ అపాన్ ద హార్త్, అంటే ఇంటిలో ఒక పొయ్యి ఎలాగంటే వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుందో, సో వాళ్ళ పిల్లల్ని కుటుంబాన్ని చూసుకోవడానికి మదర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ది గుడ్ సన్. సో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలు లైటింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో, సో మదర్ యొక్క కేరింగ్ కూడా, లవ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద హీట్ దట్ వార్మ్స్ ద ఎర్త్. సో భూమికి వెచ్చదనం ఎలాగైతే కావాలో, సో కుటుంబానికి కూడా తన యొక్క అవసరం అంతే ఉంటుంది. విచ్ ఇయర్స్ వర్ కోల్డర్ దాన్ ఏ స్టోన్. సో మంచుగడ్డ ఎలాగైతే భూమిని వెచ్చదనం లేకపోయి సూర్యకిరణాల్లో లైటింగ్ లేకపోతే ఎలా ఆవరించుకుపోతుందో, ఒక కుటుంబ వ్యవస్థలో మదర్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి లేకపోతే, సో పిల్లల యొక్క డెవలపింగ్ కానీ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ కానీ అలాగనే స్పాయిల్ అవుతుంది అనేసి తను కంపారిజన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆమె ఉన్నటువంటి ప్లేస్ కోల్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి తను ఒక వెచ్చదనాన్ని కంపారిజన్ చేసుకొని మదర్ని ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. టు డిస్కస్ అబౌట్ ది థర్డ్ స్టాంజా, దట్ ఈస్ అట్ మీ ద చిల్డ్రన్ వార్మ్ దేర్ హ్యాండ్స్, ఐ ఆమ్ దేర్ లైట్ ఆఫ్ లవ్ అలైవ్, వితౌట్ మీ కోల్డ్ ద హార్త్ స్టోన్ స్టాండ్స్, నార్ కుడ్ ద ప్రీషియస్ చిల్డ్రన్ థ్రైవ్. హియర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఈస్ at me the children warm their hands. Here the mother is fire upon the hearth, the children feel happily in the hands of mother. Here as a mother she shows love, concern, affection towards the children. So ikkada mother అమ్మ ఒడిలో పిల్లలు ఎలా వెచ్చదనంగా ఉంటారో, ఆమె కూడా వాళ్ళ పిల్లల మీద లవ్, అఫెక్షన్, కేరింగ్ అనేది అలా చూపించడం జరుగుతుంది. వితౌట్ మీ కోల్డ్ ద హార్త్ స్టోన్ స్టాండ్స్. హియర్ వితౌట్ మీ కోల్డ్ ద హార్త్ స్టోన్ స్టాండ్స్ మీన్స్ హార్త్ స్టోన్ అనేది వెచ్చదనాన్ని ఇచ్చే ఫైర్ అనేది లేకపోతే, వెచ్చదనాన్ని ఇచ్చేది లేకపోతే, కోల్డ్ ఎలా ఒక ఇంటిని ఆవరిస్తుందో, లేదంటే ఒక భూమండలాన్ని వెచ్చదనం లేకపోతే మంచు అనేది ఎలా ఆవరిస్తుందో, ఒక ఫ్యామిలీలో మదర్ రోల్ కానీ లేదంటే ఆమె యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ, సో ఆ పర్సన్ అనే వ్యక్తి, ఆ పర్సన్ లేకపోతే, సో వాట్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో నెక్స్ట్, నార్ కుడ్ ద ప్రీషియస్ చిల్డ్రన్ థ్రైవ్. That means the children will not able to survive without the mother's love and support. So హార్త్ స్టోన్ మీన్స్ వెచ్చదనాన్ని ఇచ్చే ఫైర్ అనేది లేకపోతే కోల్డ్ ఎలా ఆవరించకపోతుందో, సో క్రమశిక్షణ, పర్యవేక్షణ లేని చిల్డ్రన్ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేయగలరు, సో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది వితౌట్ మదర్ అనేది ఈ స్టాంజాలో మనకి చెప్పడం జరిగింది. To discuss about the third stanza, that is I am the twist that holds together the children in its sacred ring, their knot of love from whose close tether no lost child goes a wandering. So that means the first line is I am the twist that holds together. Here the poet talks about the emotional binding between the children and herself. The mother is also like a twist in the ring that hold the different strands together. That means ఒక రింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ స్టోన్స్ని పెట్టి ఎలా అందంగా అయితే తీర్చిదిద్దుతాడో ఆ చేసే వ్యక్తి, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోల్ మదర్ కూడా అలాగనే షీఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ దేర్ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్. సో వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్ యొక్క ఫ్యూచర్ని, వాళ్ళ యొక్క బాగోగుల్ని చూసుకోవడానికి కూడా తను అంతే ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తుంది. దేర్ నాట్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రమ్ హూస్ క్లోజ్ టెదర్ నో లాస్ child goes a wandering. Here she keeps the children together in the holy ring of love. Without the bond of mother's love, many children will be spoiled. So here, without having the caring, love, affection from the mother, so పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క అఫెక్షన్ అలాగనే కేరింగ్ లేకపోతే, సో ఎలా అంటే so their knot of love from whose close tether no lost child goes a wandering.
సో అలా రింగ్ చేసినప్పుడు స్టోన్స్ అయితే ఎలా ఇంపార్టెన్స్, ఇక్కడ కూడా మదర్ పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆమె యొక్క కేరింగ్, ఎఫెక్షన్, లవ్ అనేది కూడా వాళ్ళ మీద అలాగనే ఇంపార్టెంట్. సో ఏ వాండరింగ్ మీన్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ లైఫ్, వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎయిమ్ లేకుండా పిల్లలు ఎలాగా ఇదైపోతారో, సో మదర్ కన్సర్న్, ప్రేమ, అఫెక్షన్ లేకపోతే, సో ఇక్కడ కూడా అదే ఆమె కంపారిజన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది 4th స్టాంజా, దట్ ఈస్ ఐ ఆమ్ ద హౌస్ ఫ్రమ్ ఫ్లోర్ టు రూఫ్, ఐ డెక్ ద వాల్స్, ద బోర్డ్ ఐ స్ప్రెడ్, ఐ స్పిన్ ద curtains, wrap and woof, and the shake the down to be their bed. Okay, here the first stanza says about she describes herself as the house that protects and provides comfort to the children. She might have worked hard to buy and maintain the house for her children. So here I am the house from the floor to roof. The house from floor to roof, that means I am the house. So mother is like a house. So if house has floor to roof, సో ఫ్లోర్ టు రూఫ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక హౌస్కి, మదర్ రోల్ అనేది కూడా ఇంట్లో అంతే ఇంపార్టెంట్. ఐ డెక్ ద వాల్స్, హియర్ షీ డెకరేట్స్ ద హౌస్, డెకరేట్స్ ద వాల్స్. ద బోర్డ్ ఐ స్ప్రెడ్, అండ్ షీ గెట్స్ ద టేబుల్ రెడీ ఫర్ డిన్నర్. I spin the curtains means she arranges the curtains, and curtains with wrap and woof means అంటే ఒక థ్రెడ్కి ఒక క్లాత్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ర్యాప్ అండ్ వూఫ్ అంటే అల్లిక ఎంత ఇంపార్టెంటో, సో ఆ కర్టెన్స్ అన్నీ కూడా ఆమె అరేంజ్ చేయడానికి అంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ షేక్ ద డౌన్ టు బీ దేర్ బెడ్, ఓకే, అండ్ షీ మేక్స్ దేర్ బెడ్ అండ్ షేక్ ద డౌన్ టు బీ దేర్ bed, and she is also she arranges the bed for her children to go to bed she arranges the bed for her children. So here the total 4th stanza comparing about like a compared to mother bird means ante that mother bird builds the nest, feeds the baby birds and makes their bed with her own soft feathers. సో ఒక పిచ్చుక అనేది, ఒక బర్డ్ అనేది ఒక ఇంటిని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటుంది, ఒక నెస్ట్ని గూడు అనేది ఎలా నిర్మించుకుంటుంది, పిల్లలకి ఫీడింగ్ అనేది ఎలా ఇస్తుంది, అలాగనే వాటిని బెడ్ అంటే తన యొక్క ఫెదర్స్ కింద ఆ పిల్లల్ని ఎలా వెచ్చగా చూసుకోగలుగుతుందో, సో అలాగనే ఒక మదర్ అనే వ్యక్తి ఇంటిలో ఫ్లోర్ నుంచి రూఫ్ వరకు ఇంటికి ఎలా ఇంపార్టెంటో ఆమె కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అని. డెక్ ద వాల్స్ అంటే వాల్స్ని డెకరేట్ చేయడం కానీ, టేబుల్స్ని డిన్నర్కి టేబుల్ రెడీ చేయడం కానీ, కర్టెన్స్ అన్నిటిని కూడా నీట్గా పెట్టడం కానీ వాల్స్కి, అలాగనే వాళ్ళు పడుకోవడానికి బెడ్ని కూడా అరేంజ్ చేయడంలో, అన్నీ కూడా తను చేయడంలో మదర్ రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని ఈ స్టాంజా నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది లాస్ట్ స్టాంజా, దట్ ఈస్ ఐ ఆమ్ దేర్ వాల్ అగైన్స్ట్ ఆల్ డేంజర్, దేర్ డోర్ అగైన్స్ట్ ద విండ్ అండ్ స్నో, thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. They door against the wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. So now we are going to discuss about the first line, that is I am their wall against all danger. That means woman describes herself as the protector of the house. She protects the children from physical danger and the harsh climate. Okay, they door against the wind and snow. That means she protects the children from the wind and the snow from all the risks by standing as a wall. So elanti hanikara మదర్ అనే పర్సన్ ఒక వాల్తో కంపారిజన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒక ఇంటికి వాల్ అనేది ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తుల్ని, అలాగనే మదర్ కూడా
ఎలాంటి డేంజర్స్ లేకుండా పిల్లలకి ఎలాంటి హాని కలిగించేటివి ఏవి రాకుండా ఒక వాల్ లాగా తను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దే డోర్ అగైనెస్ట్ ద విండ్ అండ్ స్నో. అంటే స్నో మీన్స్ మంచు నుండి, అలాగనే విండ్ అంటే గాలి నుంచి అన్నిటినీ కూడా పిల్లల్ని కేర్గా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. దౌ whom a woman laid in a manger. Thou means it is an old fashioned poetic or religious word for you. That means it refers to God. Here the mother asking the God, mother is praying the God. Manger means cattle feed. So ఏమని అడుగుతుంది దేవుణ్ణి అంటే టేక్ మీ నాట్ టిల్ ద చిల్డ్రన్ గ్రో. దట్ మీన్స్ షీ ప్రేస్ గాడ్ టు స్పేర్ హర్ from death until the children are old enough to take care of themselves, and she prayed to God to keep her alive till the children grow and lead their lives happily. సో వాళ్ళ పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయ్యేంత వరకు వాళ్ళని కేర్గా చూసుకోవడానికి మదర్ అనే క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి నాకు మా పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని పోకుండా చూడు దేవుడా. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద స్వతహాగా వాళ్ళు నిలబడుకొని ఇఫ్ దే ఆర్ సో టేక్ మీ నాట్ టిల్ ద చిల్డ్రన్ గ్రో అంటే పిల్లలు పెరిగి వాళ్ళ యొక్క స్వతహాగా వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకొని అంటే వాళ్ళు కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుకునేంత వరకు. సో ఇఫ్ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్, సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకునే అంత ఇది వరకు నన్ను వాళ్ళతో పాటు ఉండనివ్వు అని షీఈస్ ప్రేయింగ్ to the God anamata. So here poets feels that women have an outstanding power to make the family stay together. Motherhood is the supreme gift to women. They do hard work and sacrifices their lives for the sake of their children. So women should be respected and supported in a family and also in society. హియర్ రోల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి సో సమాజంలో సొసైటీలో మదర్ యొక్క క్యారెక్టర్ని, ఉమెన్ యొక్క క్యారెక్టర్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్లేస్ని మనం రెస్పెక్టబుల్గా చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సుప్రీం గాడ్ టు దేమ్ అంటే వాళ్ళకి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వరం లాంటిది అంటే మాతృత్వం అనేది, ఒక ఉమెన్ క్యారెక్టర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద పోయమ్ ఆఫ్ క్యాథరిన్ చైన్.